The book of Revelation, chapter number 4, ప్రకటన గ్రంథము 4వ అధ్యాయము verse 4. 4వ వచనము. Around the throne were 24 thrones, and on the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. We're into chapter 4, where we happen to look two different things in here. One is the rapture of the church, and the second thing is the throne room of God. మనం ఈ 4వ అధ్యాయంలో రెండు విషయాల్ని గమనిస్తున్నాము. The first verse talks about the harpazo. మొట్టమొదటి వచనము రాప్చర్ అనగా సంఘం ఎత్తబడటాన్ని గురించి తెలుపుతున్నది. And verse 2 and 3 talks about the throne of God. 2-3 వచనాలు దేవుని యొక్క సింహాసనాన్ని గురించి తెలుపుచున్నవి. Verse 4 talks about the 24 elders. 4వ వచనము 24 పెద్దలను గురించి తెలుపుచున్నవి. Then the verse 5 talks about 7 lamps burning. 5వ వచనము మండుచున్న లేదా వెలుగుచున్న 7 దీపాలని గురించి తెలుపుచున్నది. And 6 through 8 we happen to listen about the 4 living creatures. 6 నుండి 8 వచనాల్లో ఆ 4 జీవులను గురించి మనము తెలుసుకుంటున్నాము. And 9th verse talks about the worship of heaven. 9వ వచనము పరలోకంలో జరిగే ఆరాధన గురించి తెలుపుతుంది. So tonight we're going to listen and study from the verse 4th about the 24 elders and the thrones that they are seated on. ఈ రోజు ఈ 4వ అధ్యాయంలో ఉన్న ఆ 24 సింహాసనాలను గురించి వాటి మీద ఆసీనులై ఉన్న పెద్దలను గురించి మనం ధ్యానించబోతున్నాం. 24 elders 24 పెద్దలు sitting on 24 thrones. 24 సింహాసనముల మీద ఆసీనులై ఉన్న 24 పెద్దలు. So we were going to walk through the thrones that are mentioned in the book of Revelation, and what God has to really, why God is really talking about certain thrones in here. ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుడు ఎందుకు ఈ సింహాసనాలను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు, దాని యొక్క పరమార్థం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. Now as Christians we tend to take it for granted and doesn't really focus on certain things that God happens to mention in this holy book. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు ప్రస్తావించిన వాటిని కొన్నిటిని మనము పట్టించుకోము అంతగా. But many scholars and deeper Christians who really like to study the word of God, they work and study in a different manner. కానీ ఎవరైతే పరిశోధకులు ఉన్నారో, లోతుగా అభ్యసించే వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, వారు మరొక కోణంలో దేవుడు ప్రస్తావించిన ప్రతి దాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. Now we in our nation there be very few people who would like to, who are not pastors or into the ministry, but yet there are some people who really does deep study, but there are very few in our country. మన దేశంలో చాలా కొద్ది మంది ఉన్నారు, వారు పాస్టర్లు కాకపోయినా దేవుని సేవలో లేకపోయినా కొంతమంది ఉన్నారు, వారు లోతుగా దేవుని వాక్యాన్ని అభ్యసిస్తారు. But around the world many people who likes to dwell into the depths of the scriptures and really want to have a study in detail every word and every sentence, why God happens to talk in that manner, or the format of the sentence, or the repetitions of the words. So there are many people who really study the Bible in such manner. కానీ ప్రపంచమంతా ఒకసారి పరిశీలిస్తే గనక వారు చాలా తృష్ణ కలిగి చాలా తీవ్రంగా లోతుగా అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. దేవుని వాక్యంలో ప్రస్తావించబడిన ప్రతి పదాన్ని 2-3 మార్లు ఏదైతే దేవుడు పలికి ఉన్నాడో, దాన్ని ఏదేదైతే ఏ సందర్భంలో పలికి ఉన్నారో ఆ ప్రతి విధానాన్ని వారు తీవ్రంగా లోతుగా అభ్యసిస్తారు. Now these words these are not the people who are in the ministry or the fivefold ministry of the church. వీరందరూ కూడా 5 అంచెల పరిచర్యలో ఉన్నవారు కారు. They are just people like you, believers. మీ వంటి విశ్వాసులే వారు కూడా. But they study Bibles, they purchase great Bibles and studies and commentaries and many books concerned to it, and they happen to put it on the table and study, and that's the way they meditate those scriptures. ప్రపంచమంతటా గమనిస్తే మన వంటి విశ్వాసులే వారు కూడా. వారు ఏం చేస్తారని అంటే గొప్ప బైబిళ్లను, వాటి మీద రాయబడిన వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా వారు ముందు పోగేసుకుని చాలా లోతుగా అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. Even those people are busy people. వారు కూడా తీరిక లేని వారే. They do happen to value time more than us, by the way. మనకంటే ఎక్కువగా సమయానికి వారు విలువనిస్తారు వారు. But even then, అయినప్పటికీ కూడా there are many people who study the word and meditate upon it like that. అటువంటి రీతిలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అభ్యసిస్తూ ధ్యానిస్తూ ఉంటారు. Very few could be in our nation. I'm not sure, but I have never seen it, but maybe very few could be there. మన దేశంలో నేనైతే చూడలేదు, కానీ చాలా కొద్ది మంది ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. When I was studying in Canada, I happened to do a study like that. నేను కెనడాలో అభ్యసిస్తున్నప్పుడు నేను అలాగే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించేవాడును. 9 months, whatever knowledge and wisdom that I've got till now, and
whatever I happen to talk to you, are those 9 months of my life that really brought a new perception of the Word of God and a new dimension. I happen to know Him the way I knew Him then. ఆ 9 నెలల కాలంలో నేను కెనడాలో అభ్యసించిన ఆ 9 నెలల కాలంలో నేను ఏ విధంగానైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అభ్యసించానో దాని ద్వారా దేవుడు నాకు ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు నేను బోధించే జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ వివేకం ఏదైతే ఉందో నేను అప్పుడు ఆ 9 నెలల్లో చేసిన అభ్యాసం ద్వారానే. I was a very busy person there. ఆనాడు తీరిక లేకుండా ఉండేవాడిని. I completed almost 6 years of course material within 9 months. 6 సంవత్సరాల వారు పఠనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని 9 నెలల్లో నేను ముగించాను. One of the head of the department of your Arizona University State University said like this. He wrote a mail to me like this. అరిజోనా యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఒక హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ గారు ఇలా మెయిల్ చేశారు. He said, if any person in this era, if he could do such a thing like that, I would stop teaching. ఈ కాలంలో గనక అటువంటి చేసేవారు ఉన్నారంటే అనగా ఏ విధంగానైతే 6 సంవత్సరాలది 9 నెలల్లో చేశాడో ఆ రీతిగా చేసేవారు ఉంటే నేను బోధించడం మానేస్తాను అని. I was discouraged by that mail. ఆ మెయిల్ని చూసినప్పుడు నాకు నిరుత్సాహం వచ్చింది. But when I completed, I sent him my completion certificate. కానీ ఎప్పుడైతే దాన్ని ఆ విధంగా పూర్తి చేశానో 9 నెలల్లో నేను పూర్తి చేసిన సర్టిఫికెట్ ఆయనకి పంపాను. He was kind enough. He wrote back a very big appraisal and happened to say many great words. And I knew it was not possible for a man, but through Christ these things were possible. ఆయన సమయం తీసుకొని నాకు తిరిగి మరలా ఉత్తరం రాశారు. నా ద్వారా ఇది సాధ్యం కాదు, కేవలం దేవుని ద్వారానే ఇటువంటివి సాధ్యమవుతాయి. So I was busy in my studies and I was very busy in fact. చదువులో చాలా నిర్విరామంగా ఉంటుంది, తీరిక లేకుండా ఉంటుంది. I never took a picture staying in abroad. విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్క ఫోటో కూడా తీసుకోలేదు. I never been to any friend when I was in abroad. విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ స్నేహితుని దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. I never went to a movie theater. ఏ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళలేదు. No entertainment park. వినోదాలకు సంబంధించిన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. And after some time I thought I would become mad because there was nobody to speak with me. So I made one pillow and put it in the corner and to speak with him as a friend. నాకు భయం వేసింది, నేను పిచ్చోని అయిపోతానేమో, ఒంటరిగా ఉంటున్నాను కదా, ఎవరు మాట్లాడడానికి తోడలేరు అని ఒక మెత్తను తీసుకుని మూలకి పెట్టి దాన్ని నేను స్నేహితునిగా భావించి మాట్లాడేవాడిని. So we used to do Bible discussion and we used to talk about things. ఆ మెత్తతో కలిసి నేను ఈ వాక్య ధ్యానం చేసేవాడిని. Father used to speak for hours together on telephone. ఫోన్లో మాత్రం ఫాదర్ గారు గంటలు మాట్లాడేవారు. And we used to speak all the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని గూర్చి మాత్రమే మాట్లాడేవారు. So that was the time when I happened to adapt this detailed meditation on the word of God. ఆ కాలంలో నేను అభ్యాసం చేసుకున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లోతుగా విస్తారంగా ధ్యానించటం. I know every one of you are so busy nowadays. ఈ కాలంలో మీరందరూ చాలా తీరిక లేకుండా ఉన్నారని నాకు Forget తెలుసు. about studying that manner. Don't even have time to even study a chapter a day. విస్తారంగా చదవటం పక్కన పెట్టండి, కనీసం రోజుకి ఒక అధ్యాయం చదివే సమయం కూడా లేదు. But కానీ a person like me, if I'm trying to bring you such kind of detailed comprehension of this such kind of marvelous mysteries, it is a great thing if you could really put in some time and absorb the thing that has been freely given unto you. నా వంటి వాడు ఇంత విస్తారంగా మీకు బోధించున్నప్పుడు మీరు ఈ బోధించబడిన దాన్ని గ్రహించాల్సి ఉంటుంది. It's good if you could study it, which has been easily given to you, explained unto you. మీకు సులభంగా బోధించబడింది మీరు దాన్ని గ్రహించి దాన్ని రాసుకోవటం కానీ అభ్యసించడం కానీ చేయాలి. Anyway, so when we study about the word throne, సింహాసనము అనే పదాన్ని మనం చూసినప్పుడు it appears almost 59 times in the New Testament. నూతన నిబంధనలో ఈ సింహాసనాన్ని గురించి 59 సార్లు ప్రస్తావించబడింది. Okay, 59 times in the New Testament the word throne is mentioned. నూతన నిబంధనలో 59 సార్లు సింహాసనము అనే పదం ప్రస్తావించబడింది. Among the 59 times, 43 times is mentioned in the book of Revelation. ఆ 59 సార్లలో ఈ 43 సార్లు ప్రకటన గ్రంథంలోనే ఆ సింహాసనం గురించిన ప్రస్తావన And వచ్చింది. among the 43 times in Revelation, in this chapter alone, 14 times the word throne is mentioned. ప్రకటన గ్రంథంలో 43 సార్లు సింహాసనాన్ని గురించిన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఈ 4వ అధ్యాయంలోనే ఆ ప్రస్తావన 14 సార్లు కనిపిస్తుంది. Is it not quite interesting that one word being mentioned in a chapter of almost how many verses? That's 11 verses,
but 14 times the word throne is mentioned. 11 వచనాల్లో ఈ సింహాసనం అనే దాని గురించి 14 మార్లు ప్రస్తావించబడింది. It చాలా does ఆసక్తికరం. has its a significance that God is emphasizing. దేవుడు ఒక ప్రాధాన్యమైన దాని గురించి ప్రత్యేకించి చెప్తున్నాడు. So there are different thrones of God. దేవుని యొక్క రకరకాల సింహాసనములు ఉన్నవి. Mostly in this particular chapter we know it as the thrones of Messiah. ఈ అధ్యాయంలో మనము మెస్సియా యొక్క సింహాసనాలుగా మనం చూస్తాం. In the book of Psalms we happened to study last time, he said that he shall sit on his father's throne. కీర్తనల గ్రంథంలో మనం చూసాము ఆయన తన తండ్రి సింహాసనం మీద ఆసీనుడవుతాడు అని. Let's read 110:1 please. కీర్తనల గ్రంథం 110వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూద్దాం. ప్రభువు నా ప్రభుతో సెలవిచ్చిన వాక్కు, నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయు వరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుము. The Lord said unto my Lord. ప్రభువు నా ప్రభుతో సెలవిచ్చాడు. Who is this two lords that he's speaking? ఆయన మాట్లాడే ఇద్దరు ప్రభువులు ఎవరు? He's speaking about the Lord Jehovah, and he's talking about the other Lord is Jesus the Lord. ప్రభువైన యెహోవాను గురించి మరి ఒక ప్రభువైన యేసును గురించి మాట్లాడుతున్నాడు In ఇక్కడ. Revelation 3:21, ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో he mentions this throne once again in a detailed manner. మరొక మారు స్పష్టంగా ఈ సింహాసనాన్ని గురించి సెలవిస్తున్నాడు. He says, ఇలాగ అంటున్నాడు, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు వానిని నాతో కూడా నా సింహాసనమునందు కూర్చుండనిచ్చేదను. In Psalms 110:1 he says that because you are made your enemies your footstool and you overcame them and been victorious, so I brought you and kept you upon the right side of my and placed your throne and enthroned you onto my right hand. కీర్తనల గ్రంథం 110వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఇలాగ అంటున్నాడు, నీవు నీ శత్రువులను జయించి ఉన్నావు గనక నీ శత్రువులను నీ పాదపీఠంగా చేసి ఉన్నావు గనక నా కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడవు కమ్ము అని. That same verse Jesus is paraphrasing and talking to the church in here, and he's saying that as I overcame and sit down with my Father in his throne. కీర్తనల గ్రంథంలో ఉన్న ఇదే వచనాన్ని యేసు ప్రభువు మరింత స్పష్టంగా ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు. నేను నా తండ్రి సింహాసనం మీద ఆసీనుడనై ఉన్నాను అని. Because I overcame. నేను జయించి ఉన్నాను గనక ఇది సాధ్యము. So if you could overcome, కనుక మీరు జయించగలిగితే you will sit on my throne. మీరు నా సింహాసనం మీద ఆసీనులవుతారు. Look at this very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. Does God share his throne? దేవుడు తన సింహాసనాన్ని పంచుకుంటాడా? If he could share his life and blood. ఆయన తన జీవితాన్ని తన రక్తాన్ని పంచుకుంటే, if he could share his holiness and his righteousness, ఆయన తన పరిశుద్ధతను నీతిమత్వాన్ని పంచుకోగలిగితే, would it be a greater thing to him to just give a throne? ఒక సింహాసనాన్ని ఇవ్వడం ఆయనకి పెద్ద విషయమా? Let me ask you a question. మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతాను. Which one is more precious? ఏది ప్రశస్తమైనది? Your bike or your life? మీ బండా లేదంటే మీ జీవితమా? Or your car or your life? మీ కారా లేదా మీ జీవితమా? Or your bed that you happen to love so much and sleep so long, is that greater or your life? మీరు పడుకునే మీరు ఎంతో ప్రేమించే మీ బెడ్ మీకు గొప్పదా, మీ జీవితం మీకు గొప్పదా? There is nothing more precious than our own life to us. మన జీవితం కంటే ప్రశస్తమైనది మనకి ఇంకేది ఉండదు. So if God could share his life, which he happens to have holiness and righteousness in it, దేవుడు తన పరిశుద్ధతలో నీతిమత్వంలో ఉన్న తన జీవితాన్ని పంచుకున్నప్పుడు, wouldn't be easy to say and understand that he would definitely share his throne. ఆయన తన సింహాసనాన్ని పంచుకోవడం అనేది చాలా సులభమైన విషయము. See, Jesus happened to be seated on the right hand side of God upon a throne because he overcame sin and overcame death and came and glorified God. యేసు పాపాన్ని మరియు మరణాన్ని జయించి ఉండి తన తండ్రిని ఘనపరిచాడు గనక తన తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు. Because he overcame, he's been enthroned on a seat. ఆయన జయించి ఉన్నాడు గనక ఒక సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు. So Jesus saying, యేసు అంటున్నాడు, if you overcome, మీరు జయిస్తే you will also sit on my throne. మీరు కూడా నా సింహాసనం మీద ఆసీనులవుతారని. Because he says, because I overcame, my Father gave me his throne. నేను జయించి ఉన్నాను గనక నా తండ్రి తన సింహాసనాన్ని నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. If you overcome, మీరు జయిస్తే I will give you my throne. నేను మీకు నా సింహాసనాన్ని ఇస్తాను. There is an exchange of thrones that's happening here. సింహాసనాల యొక్క మార్పిడి కనిపిస్తుంది. Now you already said a seat.
కేవలం ఒక ఆసనం అని చెప్పి ఉండొచ్చు, but he said throne. కానీ సింహాసనం అని ప్రస్తావించాడు. Anybody who sits on a throne happens to have power. సింహాసనం మీద కూర్చున్న వారికి అధికారం ఉంటుంది. And with that power, he reigns. ఆ అధికారంతో ఆయన పాలిస్తాడు. So God is saying, దేవుడు అంటున్నాడు, if you overcome your weaknesses, మీ బలహీనతలను మీరు జయిస్తే, your weakness of into social media, సామాజిక మాధ్యమం అనే మీ బలహీనత, your weakness of spending more time on your mobile phone than anything else that pertains to God, దేవునికి సంబంధించినదేది దానిలో కాకుండా మీ మొబైల్ ఫోన్ తో మీరు సమయం ఎక్కువ గడిపితే, I will make you ruler, just I am become the ruler. మీరు గనక వాటిని ఆ బలహీనతల్ని అధిగమిస్తే, జయిస్తే, నేను ఎలాగూ పరిపాలకుడినై ఉన్నానో మీరు కూడా పరిపాలకులు అవుతారు. Now this is an eternal throne. ఇది శాశ్వతమైన సింహాసనము. If you have been enthroned on it, దానిపైన మీరు ఆసీనులు అయితే, if God commissioned and made you to sit on it, దేవుడు మిమ్మల్ని ఆదేశించి దాని మీద ఆసీనునిగా చేస్తే, not based on your merits, మీ 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 ఆధిక్యతలను ఆధారంగా కాదు, but because of what he did on cross of Calvary, కల్వరి శిలువ మీద ఆయన ఏదైతే చేసి ఉన్నాడో ఆ కార్యాన్ని బట్టి, that's eternal. అది శాశ్వతమైనది. If you could forsake things of that are temporal on this world, ఈ ప్రపంచంలో అల్పకాలమైన వాటిని మీరు వదిలిపెడితే, or just if you could just focus more on God than the other thing that you're doing. మీరు చేసేదానికంటే దేవుని మీద ఎక్కువ దృష్టి ధ్యాస ఉంచితే, I'm not saying don't do it at all, ఎప్పుడు చేయొద్దు అని నేను చెప్పట్లేదు, but if you could do more with God than the thing that is enslaving you, ఏదైతే మిమ్మల్ని బానిసలుగా చేసిందో దాని మీద కాకుండా దేవునితో మీరు ఎక్కువ సమయం గడిపితే, then అప్పుడు you will be enthroned in power for eternity. శాశ్వత కాలం వరకు మీరు అధికారంలో ఆసీనులు అవుతారు. This is not a good deal that Christ did it on this cross. శిలువ మీద ఆయన చేసిన ఒక గొప్ప ఒప్పందం కాదా ఇది? See how greater he is. For if we just forsake little things, he's going to give us greater things that are eternal. Little things for a temporal time, if we forsake it and focus more upon God and happen to spend time in God, with God, for God, God is saying, I'm giving you power and I shall enthrone you for eternity with that power. అల్పకాలము మీకు ఏమాత్రము శాశ్వత ఆనందాన్ని ఇవ్వని వాటిని, ఈ స్వల్పమైన వాటిని వదిలేస్తే దేవుడు గొప్పమైన అధికారాల్ని మీకు అందిస్తా అంటున్నాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు. Everybody likes to talk about ourselves. మన గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం చాలా మందికి ఇష్టం. If we are in a group picture, మనము ఒక గ్రూప్ లో ఫోటో దిగితే what would we do? మనం ఏం చేస్తాం? What would we see? మొదటగా ఏం చూస్తాం? No, we see ourselves first. మొట్టమొదటిగా మనల్ని మనం చూసుకుంటాం. There might be a girlfriend in there, but still you're going to see yourself first. పక్కన మీ స్నేహితురాలు ఉన్నా కూడా మిమ్మల్ని మీరు మొదట There చూసుకుంటారు. may be your wife or your husband, but yet you're going to see yourself first. అందులో మీ భార్య ఉన్నా భర్త ఉన్నా మొదటగా మిమ్మల్ని మీరే Just చూసుకుంటారు. imagine the whole group came with a beautiful smile on their faces. ఒక్కసారి ఊహించండి, ఆ గ్రూప్ అంతా కూడా అద్భుతమైన చిరునవ్వుతో ఉంటే, But you close your eyes. మీరు మాత్రం మీ కన్నులు మూసుకుంటే, Or you had a frowny face. లేదా మీ ఒక విచారకరమైన ముఖం ఉంటే, Ugly face. ఒక విచిత్రమైన ముఖం పెడితే, What is the next step that you do? మీరు తర్వాత ఏం చేస్తారు? Okay, in my time we used to tear it, now you guys delete it. మా కాలంలో మేము ఆ ఫోటో చించే వాళ్ళం, ఇప్పుడు మీరు డిలీట్ చేస్తారు. చాలా ముస్లిం. So there were photographs in that time, so we used to look at photographs and if it's not good we used to tear it down. ఆ కాలంలో ఫోటోలు ముద్రితమై ఉండేవి కాబట్టి వాటిని చించే సౌకర్యం ఉండేది. So we love more than anything else ourselves. మనల్ని మనం మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తాం మిగతా వాటికంటే. God, దేవుడు, he loved us more than himself. దేవుడు తనకు తానుగా ప్రేమించుకోవడం కంటే మనల్ని మిక్కిలి ప్రేమించాడు. He didn't love his holiness for himself. తన కొరకు తన పరిశుద్ధతను ప్రేమించలేదు. He wanted his holiness to be shared with you. తన పరిశుద్ధత మీతో పంచుకోవాలనుకున్నాడు ఆయన. His glory with you. ఆయన మహిమను మీతో And పంచుకోవాలనుకున్నాడు. all that he is asking is ఆయన అడిగేదల్లా ఏంటంటే, little things for a temporal time. స్వల్పమైన విషయాలు స్వల్ప కాలం కొరకు ఏవైతే ఉన్నాయో, if you forsake it and overcome the thing, వాటిని గనక విడిచిపెట్టి మీరు జయిస్తే, I've stored an eternal thing which happen to have power in it. శాశ్వతమైన వాటిని, అధికారం గల వాటిని మీ కొరకు నిల్వ ఉంచి ఉన్నాను అంటున్నాడు. God is talking about his throne. దేవుడు తన సింహాసనాన్ని గురించి But మాట్లాడుతున్నాడు. even when he's talking about his throne, you're still on his mind. తన సింహాసనం గురించి తాను మాట్లాడుతున్నా కూడా మీరు ఆయన తలంపుల్లో ఉన్నారు. He's talking about his throne in his throne room.
ఆయన తన సింహాసనం ఉన్న గదిలో తన సింహాసనాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. But he's talking about how you could be sharing his glory on that same throne because you are still on his mind, even in the Holy of the Holies. ఆయన అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నా కూడా ఆయన తలంపుల్లో మీరున్నారు గనక ఎలాగ మీరు ఆయన సింహాసనాన్ని పంచుకోగలరని ఆయన తెలుపుతున్నాడు. So the first thing that we understand that he shall sit on his father's throne. మొట్టమొదటిగా మనం గ్రహించాల్సింది ఆయన తన తండ్రి సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు. There is another throne that's mentioned in the Bible in the book of Hebrews. It's called the throne of mercy or grace. హెబ్రీ పత్రికలో మరొకటి రాయబడింది కరుణాపీఠము లేదా కృపా సింహాసనము అని. So for chapter 4 verse 16. హెబ్రీ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 16వ వచనం చూద్దాం. Let us therefore come boldly under the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనము నొద్దకు చేరుదాము. See, when we come boldly to the throne of grace, that's the place we've obtained mercy. కృపాసనము నొద్దకు మనం ధైర్యంగా చేరితే అక్కడ మనం కనికరం పొందుతాం. That's why this seat is called as a mercy seat. అందును బట్టే దాన్ని కరుణాపీఠంగా దాన్ని సంబోధిస్తారు. Because ఎందుకంటే he shows mercy to his people. తన ప్రజలకు ఆయన కరుణ కనికరము చూపుతాడు గనక. But in order to have mercy, కానీ ఆ కరుణ లేదా కనికరం or పొందడానికి in order to give you mercy, ఆ కరుణ మీకు అందించడానికి there should be grace in his sight that he should find. మీ పైన తన కృప నుంచితేనే తప్ప Then only his mercy can come to you. అప్పుడు మాత్రమే ఆయన కనికరం మన యొద్దకు రాగలదు. So when you come to the throne of grace, కృపాసనం నొద్దకు మనం వెళ్ళినప్పుడు it's a mercy that you obtain from that. అక్కడ నుండి మనం కరుణ పొందుతాము. See, the grace, the throne of grace is something that pardons your sins. ఈ కృపాసనం అనేది మీ పాపములను క్షమించేది. In order to obtain the mercy and forgiveness of God, దేవుని యొక్క కనికరము మరియు క్షమాపణ మనం పొందుకునే నిమిత్తము you need grace. మనకి కృప అవసరము. That was grace. అది కృపయే ఉన్నది. The whole tent was grace. ప్రత్యక్ష గుడారం అంతయు కృపయే. The temple was grace. ఆ ఆలయము కృపయే. Jesus was full of grace. యేసు కృపా సంపూర్ణుడు. So if you want mercy, కనుక మీకు కరుణ కనికరము కావాలంటే forgiveness, క్షమాపణ కావాలంటే then the only thing that we need to understand is that we need to go to the throne of grace. మనం గ్రహించాల్సిందల్లా మనం కృపాసనం నొద్దకు వెళ్ళాలి అని. Because at that throne of grace we obtain mercy. That's why it's also called as grace, throne of mercy. కృపాసనం నొద్దకు మనం చేరితేనే మనకి కృప లేదా కరుణ వస్తుంది కనుక దాన్ని కరుణాపీఠంగా సంబోధించారు. So God is also seated on a throne of grace. దేవుడు కూడా కృపాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు. Messiah is not only sitting on his father's throne, మెస్సయ్య తన తండ్రి సింహాసనం మీద ఆసీనుడవటం మాత్రమే కాదు, but he is also sitting on a throne of grace. కృపాసనం మీద కూడా ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నాడు. But not only that, there's another throne also where Jesus is enthroned. మరొక సింహాసనం పై కూడా యేసుక్రీస్తు ఆసీనుడై Now ఉన్నాడు. these two thrones that till now we discussed, the Father's throne and the throne of grace, he's already enthroned upon it. ఇప్పటి వరకు మనం చర్చించిన తండ్రి యొక్క సింహాసనము మరియు కృపా సింహాసనము ఇవి రెండిటి మీద ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నాడు. But కానీ he's going to come and enthrone another throne called a throne of David. ఆయన వచ్చి మరొక సింహాసనం మీద ఆసీనుడు అవుతాడు. ఆ సింహాసనం పేరు దావీదు సింహాసనము. Look at God. దేవుని తట్టు ఒకసారి He's పరికించండి. talking about the throne of his father. తన తండ్రి సింహాసనం గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. And he talks about you along with him. ఆయనతో కలిసి మిమ్మల్ని గురించి He తెలుపుతున్నాడు. talks about the throne of grace. కృపాసనమును గురించి And తెలుపుతున్నాడు. again you are on his mind and he says, if you come there, I'll give you mercy and forgiveness. మరలా మిమ్మల్ని గురించి చెప్తున్నాడు. మీరు కనుక ఆ కృపాసనం నొద్దకు వస్తే మీకు కృపనిస్తాను అని. But in the time of this, at the time of millennium, కానీ ఈ 1000 ఏళ్ల పాలనలో where God is gonna build a temple, దేవుడు ఒక ఆలయాన్ని నిర్మిస్తాడు. it's called an Ezekiel temple, యెహెజ్కేలు మందిరంగా పిలువబడుతుంది అది. wherein దాంట్లో there God shall be enthroned. దేవుడు ఆసీనుడై ఉంటాడు. And that throne is called as a throne of David. ఆ సింహాసనం పేరు దావీదు సింహాసనంగా If you look పిలువబడుతుంది. into the book of Isaiah chapter number 9 and verse 7, యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని చూస్తే he speaks about this throne. ఈ సింహాసనాన్ని గురించి Of తెలుపుతున్నాడు. the increase of his government peace there shall be no end upon the throne of David, upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth ever forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. ఇది మొదలుకొని ఆ. మితి లేకుండా ఆ. దానికి వృద్ధియు
క్షేమమును కలుగునట్లు సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును. న్యాయము వలనను నీతి వలనను రాజ్యమును స్థిరపరచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్య పరిపాలన చేయును. Now, when he's coming and being enthroned on this throne of David on the earth, భూమి మీద దావీదు సింహాసనం మీద ఆయన ఆసీనుడైనప్పుడు still you're on his mind. మీరు ఆయన తలంపులోనే ఉన్నారు. Despite of being raptured and being in the supper of the Lamb సంఘం or the wedding feast, సంఘం ఎత్తబడినప్పటికీ వివాహ విందులో పాల్గొన్నప్పటికీ when you come back మరలా మీరు తిరిగి on వచ్చినప్పుడు this earth, ఈ భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చినప్పుడు he established righteousness. ఆయన నీతిని స్థాపిస్తాడు, He established justice. న్యాయాన్ని స్థాపిస్తాడు. There's ఆయన no way anything else can happen at this time. ఈ కాలంలో ఇంకేది సంభవించదు. There's no clashes. అక్కడ గొడవలు ఉండవు. There's no clashes between caste systems. ఈ కులాల గొడవ అస్సలే ఉండదు. There'll be no clash between religious systems. ఈ మతాల గురించిన గొడవలు ఉండవు. It's only God కేవలం దేవుడే and His holiness. ఆయన And పరిశుద్ధతే, He establishes righteousness, తన నీతిని ఆయన స్థాపిస్తాడు, His justice. ఆయన న్యాయాన్ని స్థాపిస్తాడు. Wherever He's enthroned, ఆయన ఎక్కడైతే ఆసీనుడై ఉంటాడో you and I are upon His mind. మీరు నేను ఆయన తలంపుల్లో ఉన్నాము. He is just enthroned so you would reign along with Him. ఆయన ఎలాగూ సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడో మీరు ఆయనతో కలిసి పాలించాలని ఆయన తలంచుచున్నాడు. He wants to establish judgment and justice. ఆయన తీర్పును న్యాయాన్ని స్థాపించాలనుకుంటున్నాడు. The zeal of the Lord of hosts will perform. This is His zeal to perform this. దేవుని యొక్క ఆసక్తి, సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా దీని పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. Then you can say that this man has cheated me, this man has did wrong to me. You could never say such thing. ఇతను నన్ను మోసం చేశాడు, ఇతను నా పట్ల తప్పుగా ప్రవర్తించాడని అప్పుడు మనం చెప్పలేము. Because there's righteousness upon the planet earth. ఎందుకనగా భూమి అందంతటా నీతియే ఉంటుంది. Because the son of David is going to come and take the father's throne called the throne of David. ఎందుకనగా దావీదు కుమారుడు వచ్చి తన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠిస్తాడు. That's the temple that he's going to become as king and as God. ఆ ఆలయంలోనికి ఆయన రాజుగా మరియు దేవునిగా వస్తాడు. And he is the only one. ఆయన మాత్రమే ఉంటాడు. Only his righteousness. ఆయన నీతి మాత్రమే Only ఉంటుంది. his holiness. ఆయన పరిశుద్ధత మాత్రమే That shall ఉంటుంది. conquer the entire planet. ఈ గ్రహం మొత్తాన్ని అది ఆక్రమిస్తుంది. And you and I are on his mind. మీరు నేను ఆయన తలంపుల్లో ఉన్నాము. And that's why అందును బట్టి he came and died for us. మన నిమిత్తం ఆయన మరణించాడు. People who are out of Jerusalem. యెరూషలేమునకు వెలుపటనున్న వారు, But yet he came unto us. అయినప్పటికీ మన కొరకు ఆయన వచ్చాడు. Died outside the gate of Jerusalem. యెరూషలేము గుమ్మము బయట ఆయన మరణించాడు. So that you and I could be a part of his justice system. ఆయన యొక్క న్యాయ వ్యవస్థలో మీరు నేను భాగస్థులు ఉన్నట్లుగా ఆయన ఇలాగ చేశాడు. So there are 3 thrones that Jesus the Messiah would be enthroned. 3 సింహాసనాల మీద యేసు అనబడే మెస్సియా ఆసీనుడవుతాడు. This is the throne that Gabriel came and spoke to Mary and promised about this Messiah. ఈ సింహాసనాన్ని గూర్చి గబ్రియేలు వచ్చి మరియతో వాగ్దానం చేసి ఉన్నది. ఈ In Luke మెస్సియా chapter 1 verse 32, లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయం 32వ వచనంలో Gabriel comes and says these words to Mary. గబ్రియేలు ఈ వచనాలు పలుకుతాడు మరియతో. He says like this, I quote, "He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David." ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడును, ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచ్చును. Look at the chronological order of these thrones. ఈ సింహాసనాల యొక్క కాలక్రమాన్ని చూడండి. Look at the order of the thrones. ఈ సింహాసనాల కాలక్రమాన్ని చూడండి. He who came and died for us, మన కొరకు వచ్చి మరణించిన ఆయన, Son of the living God, సజీవుడైన జీవమై ఉన్న దేవుని యొక్క కుమారుడు, he came and died for us. మన కొరకు వచ్చి మరణించాడు ఆయన. But before he could enthrone on the throne of David, who is his forefather, ఆయన పూర్వీకుడైన దావీదు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించే ముందు he enthroned on his father's throne. ఆయన తన తండ్రి సింహాసనమందు ఆసీనుడై ఉన్నాడు. See, because ఎందుకంటే he became the son of David later. తరువాత ఆయన దావీదు కుమారుడయ్యాడు. But he was the son of God in the beginning. కానీ ఆదియందు ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని కుమారుడై ఉన్నాడు. That's why he came and conquered the father's throne in the heavens. అందును బట్టి పరలోకంలో తండ్రి యొక్క సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు. And then అప్పుడు to him
David was born. ఆయనకి దావీదు జన్మించాడు. Because all the people from Jesus till Adam are called as sons of God. ఎందుకనగా యేసుక్రీస్తు నుండి ఆదాం వరకు ఉన్న వారందరూ దేవుని కుమారులుగా పిలువబడ్డారు. So everybody are sons of God. కనుక ప్రతి ఒక్కరు దేవుని కుమారులే. So David is son of God. దావీదు దేవుని కుమారుడు. But in order to save us, కానీ మనల్ని రక్షించుటకు God the Father had to become the son of man and to be born as son of David. తండ్రి అయిన దేవుడు నరునికి జన్మించి దావీదు కుమారునిగా జన్మించాలి. But before he would become the son of David, దావీదు కుమారుడిగా జన్మించడానికి ముందు he was son of the Father. తండ్రి అయిన దేవుని కుమారుడు ఆయన. So he happened to overtake the Father's throne in heaven first. మొదటగా పరలోకంలో తండ్రి యొక్క సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు. I'm going to come and take his father's throne on the earth, which is David's throne. తర్వాత ఈ భూమి మీద తన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠిస్తాడు. You know why he's doing so? ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడో తెలుసా? So that you and I, మీరు నేను, who are the sons of men, నరుల కుమారులమైన మనము, but because you're born of the Spirit and water, మనము ఆత్మ ద్వారాను నీటి ద్వారాను జన్మించి ఉన్నాము గనుక, baptized in his name, ఆయన నామములో బాప్తిస్మం పొందాము గనుక, believed him, ఆయన్ని నమ్మాము we గనుక got power to be called as sons of God. దేవుని కుమారులుగా పిలువబడే అధికారం మనకుంది. So that now, కనుక ఇప్పుడు we who have become the son of God, దేవుని కుమారులమైన మనము, he's going to give us his throne. ఆయన సింహాసనాన్ని ఆయన మనకిస్తాడు. He left his father's throne తన తండ్రి సింహాసనాన్ని ఆయన విడిచిపెట్టాడు. to become son of man, ఒక నరుని కుమారుడిగా మారడానికి ఆయన తన తండ్రి సింహాసనాన్ని so that విడిచిపెట్టాడు. you ఆ రీతిగా మీరు would go and take the father's throne in heaven. పరలోకంలో తండ్రి యొక్క సింహాసనాన్ని మీరు ఆసీనులు అవుతారు. అప్పుడు So every time when he's trying and talking about his power and dominion upon these thrones, ఆయన తన అధికారాన్ని గురించి తన పరిపాలన గురించి సింహాసనాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు every time you're on his mind, ప్రతిసారి మీరు ఆయన తలంపుల్లో ఉన్నారు. he's just enthroned, not just to show that he's powerful or greater than you, ఆయన మీకంటే గొప్పవాడు, అధికారం గలవాడు అని చూపించుకోవడానికి సింహాసనాసీనుడు అవ్వలేదు. though he is, ఆయన గొప్పవాడు, అధికారం గలవాడైనను, but కానీ he became lowest of all. ఆయన అందరిలో అల్పుడిగా మారాడు. If your God could become the lowest of all, మీ దేవుడు అందరిలో అల్పుడిగా మారగలిగితే how can you and I take highest places? మీరు నేను ఎలాగ ఉన్నతులుగా మారగలం? How we are fighting for positions, ఎలాగ మనం ఉన్నత స్థానాల కొరకు పోటీ honor and పడతాం, respect, మర్యాద గౌరవం కొరకు. when our Savior, our Master has been rebuked and mocked. మన రక్షకుడు, మన ప్రభు అయిన వాడే దూషింపబడి తగ్గించబడినప్పుడు So we should never seek such places. మనం అటువంటి ఉన్నత స్థానాల్ని కోరుకోకూడదు. Such place was sought by Lucifer, అటువంటి కోరిక లూసిఫర్కి వచ్చి ఉండేను. and he fell down. ఆ రీతిగా అతను పడిపోయాడు. But this God, కానీ ఈ దేవుడు who was upon the highest place, సర్వోన్నతమైన స్థలములో ఉన్న ఈయన came to the lowest place, అత్యంత అల్పమైన స్థానానికి వచ్చాడు. fell more than you and me, మీకంటే నాకంటే అల్పంగా పడిపోయాడు. because ఎందుకంటే the weight of your sins could be like this, మీ యొక్క పాపముల భారము ఇలాగుండొచ్చు. but the entire sins of all the world, కానీ యావత్ ప్రపంచం యొక్క పాపములు when somebody takes it, ఎవరైనా దాన్ని తూచితే it's very heavier, చాలా భారమై ఉంటుంది. and he bore all the sins of men. నరుల యొక్క సమస్త పాపములు ఆయన భరించాడు. Because of your sins, మీ పాపములను బట్టి you should be degraded, మీరు తగ్గించబడాలి, you should be insulted, మీరు అవమానించబడాలి. you should be rebuked from the holiness and the holy of God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతలో నుండి ఆయన పరిశుద్ధత ద్వారా గద్దింపబడాలి. But your Jesus, కానీ మీ యేసు he took all the sins of mankind, యావత్ మానవాళి యొక్క పాపాలని and తీసుకున్నాడు, he bore it, భరించాడు వాటిని. and he became the lowest of all the people in the heavens and on the earth, పరలోకంలో మరియు భూలోకంలో ఉన్న వారందరికంటే అల్పునిగా మారాడు. so that ఆ రీతిగా he would become enthroned on the throne of his father. తన తండ్రి సింహాసనం మీద ఆసీనుడయ్యాడు ఆయన. Jesus goes and says, see, I've glorified you on the earthly realm. యేసు తన తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళి, నేను భూమి మీద నేను ఘనపరిచాను, You మహిమపరిచాను. loved your people, నీవు నీ ప్రజల్ని ప్రేమించావు, they sinned against you, వారు నీకు విరోధంగా they పాపం చేశారు, rebelled against you, నీకు విరోధంగా తిరగబడ్డారు. but I died for them. కానీ నేను వారి కొరకు మరణించాను. I became the lowest of all mankind, మానవాళి అంతటి
అంతటిలో అల్పుడిగా మారాను, where I'm the highest above the highest, సర్వోన్నతమైన స్థలంలో ఉండవలసిన వాడినైన but నేను I came to the lowest అత్యంత అల్పమైన స్థానంలోనికి to వచ్చాను, glorify you, నిన్ను మహిమపరచడానికి, to keep you in love with your children, నీ పిల్లలతో కలిసి నీవు ప్రేమలో ఉండునట్లు ఇలాగ చేశాను. because I left my highest place నేను నా సర్వోన్నతమైన స్థలమును ప్రేమించి ఉన్నాను and గనక came to the lowest place. అత్యల్ప స్థానంలోనికి వచ్చాను గనక Now give me back my glory. ఇప్పుడు నా మహిమ నాకు తిరిగివ్వు. And that's why అందును బట్టి Jesus is enthroned on his Father's throne forever and ever. యేసు తన తండ్రి సింహాసనం మీద శాశ్వతముగా సింహాసనాసనుడై ఉన్నాడు. Lucifer, లూసిఫర్ who is also upon the highest place just below God, దేవుని కంటే కొంచెం తక్కువ స్థానంలో ఉన్న లూసిఫర్, though he was being blessed to be next to God, దేవుని తర్వాత ఉండవలసిన వాడిగా ఆశీర్వదింపబడినను, anointed as to be like that, ఆ రీతిగా ఉండుటకు అభిషేకింపబడినవాడు. but just because he sought honor and glory, కానీ ఆయన తన గౌరవాన్ని మరియు మహిమను కోరుకున్నందున he been cast down. అతను తోలివేయబడ్డాడు. Jesus said, I saw Satan fall like lightning. యేసు అంటున్నాడు, మెరుపు వలె సాతాను పడిపోవటం నేను But చూశానని. that's not the end. కానీ అది మాత్రమే అంతం He కాదు. just didn't fall on the earth. ఆయన భూమి మీద పడిపోవటం మాత్రమే కాదు, He's not living on the earth, సాతాను భూమి మీద but నివసించట్లేదు, he fell on the earth. భూమి మీద పడిపోయాడు. Okay, though he fell on the earth, సాతాను భూమి మీద పడినప్పటికీ that was not his position there. అది అతని స్థానం కాదు. At the end of time, అంత్య దినాల్లో God is going to happen to bind him forever in a place called abyss. అబెస్ అనే ప్రదేశంలో దేవుడు ఆ సాతాను శాశ్వత కాలం బంధించి ఉంచుతాడు. It's a bottomless pit. అడుగులేని గుంత. Okay. So it's a bottomless pit. అది అడుగులేని ప్రదేశము. Though he's been cast from heaven, పరలోకం నుండి పడవేయబడినను, fell upon the earth, భూమి మీద పడినను, broke and lost his form. తన స్వరూపం మొత్తాన్ని కోల్పోయాడు. Okay, he was adorned with 9 stones, you remember? 9 రత్నాలతో అతను అలంకరించబడ్డాడు. But when he fell, కానీ అతను పడినప్పుడు all his adornment, అతని అలంకారం అంతా, all his glory, తన మహిమ అంతా got shattered. తునకలైపోయింది. God made a first heaven for his dwelling and his and fallen angels to dwell in that place. దేవుడు మొదటి పరలోకాన్ని పడిపోయిన సాతాను కొరకు వాని దూతల కొరకు నిర్మించాడు. Though he fell on the earth, సాతాను భూమి మీద but పడినప్పటికీ yet his dwelling place is in this airy place, or the first heaven, what we call. మొదటి పరలోకంగా పిలువబడే స్థానంలో అతను నివసిస్తూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. But కానీ after the millennium, 1000 పాలన he's తర్వాత going to bind him. దేవుడు అతన్ని And బంధించబోతున్నాడు. I'm going to put him in this bottomless pit. ఈ అడుగు లేని ప్రాంతంలో అతన్ని బంధించబోతున్నాడు. Just because ఎందుకంటే he sought one step above. కేవలం ఒక స్థానాన్ని, ఒక దశ ఎదుగుదలను కోరుకున్నాడు. Don't ever look at a bigger step. ఎప్పుడు ఉన్నత దశ కొరకు చూడకండి. Never try to go above in God's presence. దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడు ఉన్నత స్థానంలోనికి వెళ్ళడానికి కోరుకోకండి. In serving him, ఆయన్ని సేవించటలో, in glorifying him, ఆయన in మహిమపరచటలో, singing for him, ఆయన కొరకు పాడుటలో, in worshiping him, ఆయన ఆరాధించటలో, in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో If you ever try to elevate yourself, మిమ్మల్ని మీరు హెచ్చించుకోవాలని తలిస్తే your situation will be just like Satan. సాతాను వల్లనే మీ స్థానము ఉంటుంది. Oh, but if you try to fall down, కానీ మీరు గనక పడిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే, that's what happens in this chapter now. ఈ అధ్యాయంలో జరిగింది ఇదే ఇప్పటి వరకు. There are 24 elders 24 పెద్దలు ఉన్నారు అక్కడ. enthroned on the throne of God. దేవుని యొక్క సింహాసనం మీద ఆసీనుడై Now ఉన్నాడు. Isaiah says, యెషయా అంటున్నాడు, I saw God, he happens to be enthroned on the highest throne, in the highest place. దేవుడు సర్వోన్నతమైన సింహాసనం మీద సర్వోన్నతమైన స్థలములో ఆసీనుడై ఉన్నాడని. And in chapter 4, 4వ అధ్యాయంలో we see that God is sitting on his throne. దేవుడు తన సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండుట చూస్తున్నాం. And around him are these 24 thrones where 24 elders have been enthroned. ఆయన సింహాసనము చుట్టూ 24 సింహాసనములు ఉన్నవి, వాటి మీద 24 పెద్దలు ఆసీనులై ఉన్నారు. So where are these 24 elders? ఎక్కడ ఉన్నారు ఈ 24 పెద్దలు? Ekkada? Where God is, దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ, where God's throne is, దేవుని సింహాసనం ఎక్కడుందో he అక్కడ. said he saw in the highest place. ఆయన అంటున్నాడు, సర్వోన్నతమైన స్థలములో నేను చూశానని. Isaiah saw the highest place. యెషయా సర్వోన్నతమైన స్థలాన్ని చూశాడు. So where are these 24 elders? ఈ 24 పెద్దలు ఎక్కడ ఉన్నారు? Are in the highest place. సర్వోన్నతమైన స్థలములో ఉన్నారు. Who made them to sit on that throne? ఆ సింహాసనాల మీద వారిని ఆసీనులుగా ఎవరు చేశారు? It's Jesus who made them to sit.
యేసు వారిని అలాగ ఆసీనులనుగా When చేశాడు. God made them to sit on that highest place assigned to each individual a throne, దేవుడు ఆ 24 పెద్దలకు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ సింహాసనాన్ని నియమించాడు. but you know what's happening there? కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో Those తెలుసా? elders ఆ పెద్దలు removed their crowns, వారి కిరీటాలు తొలగించారు, cast it before God, దేవుని ఎదుట వాటిని పడేశారు, fell down, కి- fall prostrate before the throne. ఆ దేవుని సింహాసనం ఎదుట సాష్టాంగపడ్డారు. That's eternal. అది శాశ్వతము. Satan want to enthrone upon God's throne. సాతాను దేవుని యొక్క సింహాసనం మీద ఆసీనుడు అవుదాం అనుకున్నాడు. Fell into the abyss, ఈ అబిస్ లోనికి పడిపోయాడు, into a bottomless place where he'll be keep on falling. అంతు లేని అగాధంలోనికి పడిపోయాడు, But పడుతూనే ఉంటాడు. look at these elders. కానీ ఈ పెద్దల్ని చూడండి, Despite God made them and established them on that glorious throne, దేవుడు వారిని ఆ సింహాసనాల మీద, మహిమాన్విత సింహాసనాల మీద ఆసీనులనుగా చేసిన, yet they're removing their crowns, వారి యొక్క కిరీటాల్ని వారు తొలగిస్తున్నారు, placing it before his feet, ఆయన పాదముల ఎదుట వాటిని ఉంచుతున్నారు, falling prostrate before God. దేవుని ఎదుట సాష్టాంగ పడుతున్నారు. No matter how great a God elevates you, దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతగా హెచ్చించినా కూడా only your humility మీ తగ్గింపు స్వభావమే will make you to remain in the throne of God forever. ఎల్లప్పుడూ దేవుని సింహాసనం ఎదుట మీరు ఉండేలాగా చేస్తుంది. I've seen many people who served with my father in his church, even when I became a pastor, many who helped us in the church. నేను ఫాదర్ గారు పరిచర్య జరిగించినప్పుడు వారి సేవ చేసిన వారిని, వారికి సహకరించిన వారిని చూశాను. And even when I happened to pastor the church, I've seen to see many people serving in this church. నేను సంఘ కాపరిగా ఉన్నప్పుడు ఈ చర్చ్ లోనే పనిచేసే వారిని They చూశాను. served with great humility. గొప్ప తగ్గింపు స్వభావంతో వారు పనిచేశారు. They served with hard-working nature. చాలా కఠినంగా పనిచేసేవారు వారు. But one time, కానీ ఒక్కసారి the perception of them to be honored. కానీ గౌరవించబడాలనే వారి భావన ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, Why did that come? ఎందుకు వచ్చింది అది? Because when they were insulted, ఎందుకంటే వారు అవమానించబడినప్పుడు then they wanted to be exalted. వారు హెచ్చింపబడాలనుకున్నారు. All their lifetime, వారి జీవితకాలం అంతా they have been humiliated, వారు అవమానింపబడ్డారు. but yet they served the God అయినప్పటికీ దేవుని సేవ చేశారు, without expecting any place. ఏ స్థానాన్ని ఆశించకుండా But పని one చేశారు. fine day, కానీ ఒకానొక దినాన just like Lucifer, లూసిఫర్ మాదిరే when they intended to be honored, వారు గౌరవించబడాలి అనుకున్నప్పుడు thought the same words which were been told many times to them, but one fine day it changed their perception. అనేక మార్లు ఇవే పదాలు వారికి వెళ్ళాయి, కానీ ఒకానొక దినాన ఒక్క భావన వారి భావన మొత్తాన్ని మార్చేసింది. They left this place. ఈ ప్రదేశాన్ని వాళ్ళు విడిచిపెట్టారు. If you try to seek position in God's presence, దేవుని సన్నిధిలో మీరు స్థానాలను ఆశిస్తే, no, you know, there may not be a position called literally labeled as some seat in this place, ఇక్కడ ఒక స్థానము అని ప్రత్యేకించి ఏమీ లేదు. like presidents and secretaries and all that kind of things. ప్రెసిడెంట్ అని, సెక్రటరీ అనే స్థానాలు లేవు. But just to elevate yourself and honor, seeing that you're honored among all these people. కానీ వీరందరిలో కూడా మీరు గౌరవ మర్యాదలు పొందాలని చూస్తే, Your place is the bottomless pit. మీ స్థానం అనేది ఆ అంతు లేని అగాధమే. But if you're humble, కానీ మిమ్మల్ని మీరు just like your తగ్గించుకుంటే, Savior humbled, ఏ రీతిగానైతే మన రక్షకుడు you తగ్గించుకున్నాడు, will reign forever and ever మీరు శాశ్వత కాలం వరకు పరిపాలిస్తారు in the highest place. సర్వోన్నతమైన స్థలములో. And that's what happened to the 12 elders. అదే జరిగింది 12 పెద్దలకి. Now, let's not only talk about the elders as of now. Let's also talk about some people who've been enthroned. 12 పెద్దల గురించి మాత్రమే కాదు, ఇంకా ఎవరు ఆసీనులై ఉన్నారో వారిని చూద్దాం. Let's look at Matthew chapter 19 verse 28. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 28వ వచనం చూద్దాం. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. He's talking to his disciples, by the way. యేసు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ ఇలాగ అంటున్నాడు. Ah. యేసు వారితో ఇట్లనెను, పునర్జననమందు మనుష్య కుమారుడు తన మహిమగల సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండునప్పుడు నన్ను వెంబడించిన మీరును 12 సింహాసనముల మీద ఆసీనులై ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రముల వారికి తీర్పు తీర్చుదురు. So the 12 apostles have been commissioned, have been promised this promise. ఈ 12 మంది అపోస్తలులకు వాగ్దానం చేయబడింది. Because if you follow me, మీరు నన్ను వెంబడించారు గనక, because you followed me, నన్ను మీరు వెంబడించారు గనక, and you
you have accepted me, నన్ను అంగీకరించారు గనక left your places, మీ స్థానాల్ని వదిలిపెట్టారు, your desires, మీ కోరికలు వదిలిపెట్టారు, your families, మీ కుటుంబాల్ని your వదిలిపెట్టారు, business, మీ వ్యాపారాలు and వదిలిపెట్టారు, been mocked because of me, నన్ను బట్టి దూషింపబడ్డారు, crucified because of me. నన్ను బట్టి మీరు హింసించబడ్డారు. They didn't know that they're going to do all these things later. వారికి తెలీదు తర్వాత ఇవన్నీ వారికి సంభవిస్తాయని. Well, at the time of crucifixion, everybody ran but John. సిలువ వేయబడినప్పుడు యోహాను తప్ప మిగతా వారందరూ పారిపోయారు. But all of these people, కానీ వీరంతా కూడా they all followed God వీరందరూ దేవుని వెంబడించారు till they were killed, వారు చంపబడేంత వరకు, annihilated, వారు తుడిచిపెట్టబడే వరకు, destroyed by Roman Empire. రోమా సామ్రాజ్యం చేత వారు తుడిచిపెట్టబడే వరకు. Because you followed me, leaving everything, మీకున్న సమస్తమును విడిచిపెట్టి నన్ను వెంబడించారు కనుక I will make you to be rulers of the 12 tribes of Israel. నేను మిమ్మల్ని ఇజ్రాయెల్ 12 గోత్రముల మీద పాలించే వారినిగా చేస్తాను. The 12 apostles have got the 12 thrones, who they shall reign over the 12 tribes of Israel. ఇజ్రాయెల్ 12 గోత్రాలని పాలించు నిమిత్తము ఈ 12 మంది అపోస్తలులకు 12 సింహాసనాలు ఇవ్వబడ్డాయి. Every time ప్రతిసారి you sacrifice something for God, దేవుని కొరకు మీరేదైనా త్యాగం చేస్తే you take a place greater in his kingdom. ఆయన రాజ్యంలో ఒక గొప్ప స్థానాన్ని మీరు పొందుతారు. Every time ప్రతిసారి you leave something for God, దేవుని నిమిత్తం మీరు ఒకటి వదిలేస్తే, do something for God, దేవుని కొరకు ఏదైనా చేస్తే your place is being elevated. మీ స్థానం అనేది హెచ్చించబడుతూ Your ఉంటుంది. throne is being prepared for you. మీ కొరకు మీ సింహాసనం Because సిద్ధపరచబడుతుంది. you're going to reign just like these people. ఎందుకనగా మీరును వారి వల్లనే పరిపాలిస్తారు. If they follow Jesus, వారు యేసును వెంబడిస్తే, sacrifice everything, ప్రతిదీ త్యాగం చేస్తే, so shall you also. మీరు కూడా అలాగే చేయాలి. If you do it, మీరు చేస్తే then అప్పుడు just like them, వారి వల్లనే you shall also get authority to rule over somebody. ఎవరి మీదైనా అధికారం చెలాయించే అధికారం మీకు ఇవ్వబడుతుంది. In the heavens, పరలోకంలో ఎప్పుడు when you do not seek yourself, మీ స్థానాన్ని మీరు కోరుకోనప్పుడు, when you don't see it's insulted, when you've been insulted, మీకు అవమానం వచ్చినప్పుడు దాన్ని అవమానంగా భావించనప్పుడు, you know what Jesus said? యేసేమన్నాడో If they తెలుసా? mock me, నన్ను దూషించిన వారు they'll mock you. మిమ్మల్ని దూషిస్తారు. If they made false accusation upon me, నా మీద నిందారోపణలు చేస్తే they will make false accusation upon you. మీ పైన కూడా అబద్ధ నిందారోపణలు చేస్తారు. No servant is greater than the master. యజమాని కంటే ఏ దాసుడు గొప్పవాడు కాడు. So if master was not honored, యజమాని గౌరవింపబడినప్పుడు a servant would never be honored. దాసుడు గౌరవింపబడు. If you seek honor, మీరు గౌరవాన్ని కోరుకుంటే then you are not the servant of your master. మీరు మీ యజమాని యొక్క దాసులు కారు. No servant is greater than the master. యజమాని కంటే దాసుడు గొప్పవాడు కాడు. See, every time we seek a position or an honor somewhere in the presence of God, దేవుని సన్నిధిలో మనము ఒక రకమైన మర్యాదని గౌరవాన్ని కోరుకున్న ప్రతిసారి we are discarding and saying you are not my master. మీరు నీవు నా యజమానుడి కాదని ఆయన తోసివేసినట్లే. I don't want to serve you, నేను సేవించాలని కోరుకోవట్లేదు. who's been mocked like this. ఈ రీతిగా దూషింపబడిన వానికి నేను దాసుడుగా ఉంటాను. You don't have honor. నీకే మర్యాద లేదు. Why should I serve you? నేను ఎందుకు నీకు సేవ చేయాలి? Knowing that you don't have honor, if I serve you, even I will lose my honor. నీకు మర్యాద లేదని తెలిసి నేను నిన్ను సేవిస్తే నా మర్యాద నేను కోల్పోతాను. But కానీ knowing this, ఇది తెలిసి, despite God already told you this, దేవుడు ఇది తెలిపినప్పటికీ, yet if you serve him, ఆయన్ని మీరు సేవిస్తే, to be humiliated, అవమానించబడ్డానికి to be సేవిస్తే, mocked and rebuked, దూషింపబడ్డానికి గద్దింపబడ్డానికి ఆయన్ని సేవిస్తే, to have to bear false accusations, అబద్ధపు నిందారోపణలు భరిస్తే, that's what make you a true servant. అది మిమ్మల్ని నిజమైన దాసులుగా చేస్తుంది. If he has degraded, ఆయన తగ్గింపబడితే, so shall you be degraded. మీరు కూడా అలాగే But if తగ్గింపబడతారు. he is exalted, కానీ ఆయన ఉన్నతమైన స్థానానికి చేరాడు గనుక surely you shall be exalted. మీరు కూడా అలాగే హెచ్చింపబడతారు. The thrones are mentioned to tell you that if I conquered and reign, so shall you conquer and reign. ఈ సింహాసనాలు ఎందుకు ప్రస్తావించబడ్డాయి అని అంటే, నేను ఏ రీతిగా జయించి పరిపాలిస్తున్నానో మీరును అలాగే జయించి You may పరిపాలించాలని. say, well, he's talking about the apostles. బహుశా మీరు అనొచ్చు, ఇది అపోస్తలుల గురించి కదా చెప్తుంది అని. Why are you saying that we could also have such thrones and reign somebody? ఎందుకు మీరు మాతో చెప్తున్నారు మీరు కూడా సింహాసనాసీనులో ఎవరినో If they పరిపాలిస్తారని? are reigning the 12 tribes of Israel, వారు ఇజ్రాయెల్ 12 గోత్రాలని పరిపాలిస్తే whom shall we reign? మేమెవరిని పరిపాలిస్తాం? So in the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 3, మొదటి కొరింథీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూద్దాం. knowing not that we shall judge angels. మనము దేవదూతలకు తీర్పు తీర్చుదామని ఎరగరా?
ఈ జీవన సంబంధమైన సంగతులను గూర్చి మరి ముఖ్యంగా తీర్పవచ్చును కదా. Let's look at this. We, the redeemed of the Lord, దేవుని ద్వారా విమోచింపబడిన మనము, the people who've been accused falsely, అబద్ధపు నిందారోపణలు చేయబడిన వారు, been humiliated తగ్గింపబడిన వారు, అవమానించబడిన వారు, for the sake of God's glory, దేవుని మహిమ నిమిత్తం ఇవన్నీ భరించిన వారు, even you shall be exalted. మీరు కూడా హెచ్చింపబడతారు. Just like the 12 apostles been given 12 thrones to reign and rule over the 12 tribes of Israel. ఏ రీతిగా 12 మంది అపోస్తలులకు సింహాసనాలు ఇవ్వబడి 12 గోత్రాల్ని ఏ రీతిగా పరిపాలిస్తారో, But look at us, మనల్ని చూద్దాం. the bride of God, దేవుని యొక్క వధువు అయిన or I మనము, should call the queen of God. దేవుని యొక్క రాణి అయిన మనము మనము shall reign over the angels. దేవదూతలని పరిపాలిస్తాం. We shall judge angels. దేవదూతలకి తీర్పు తీరుస్తాం. It doesn't mean that they are somebody who's going to do something evil there where you're going to judge them. వారు అక్కడ తప్పు చేస్తారు గనుక మనం తీర్పు తీరుస్తామని కాదు దాని అర్థం. So judging is somebody to reign over. తీర్పు తీర్చడం అంటే వారిని పరిపాలించడం. In the book of Judges we see every time there was a judge who reigned over the people of Israel. న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనం చూడొచ్చు ప్రతిసారి ఒక న్యాయాధిపతి ఈ ఇజ్రాయెల్ సమాజాన్ని పరిపాలించడం. Paul says, పౌలు అంటున్నాడు, know ye not. మీరు ఎరగరా? Paul says many messages on know ye not, by the way. పౌలు మీరు ఎరగరా అని చాలా సందేశాలు ఇచ్చాడు. Know ye not that we shall judge angels? మనము దేవదూతలకు తీర్పు తీర్చుదామని ఎరగరా? It's not only the 12 apostles that shall reign 12 tribes of Israel. 12 మంది అపోస్తలులు 12 మంది గోత్రాల్ని పరిపాలించడం మాత్రమే కాదు, but the redeemed of the Lord, దేవుని ద్వారా విమోచింపబడిన వారు, and the people who happen to never seek glory and honor in his kingdom but been humiliated for his sake, ఆయన నిమిత్తము ఆయన రాజ్యంలో తగ్గింపబడి అవమానం మాత్రమే పొందిన మనము, you will be a judge over somebody. ఒకరి మీద అధికారిగా లేదా తీర్పు తీర్చువారిగా ఉంటాము. Now angels are so powerful దేవదూతలు చాలా శక్తిమంతులు. that one angel killed 1,83,000 people at one time. ఒక దేవదూత ఒక్కసారికి 1,83,000 మందిని సంహరించగలదు. If an angel, by the time you say hallelujah, మీరు హల్లెలూయా అనే సమయానికి ఒక దేవదూత the angel can go around the world 7 times. ప్రపంచమంతా మనం హల్లెలూయా అనేసరికి ఒక దేవదూత 7 మార్లు ప్రపంచమంతా They are చుట్టొస్తుంది. so fast, చాలా వేగవంతంగా they are ఉంటారు, so powerful, శక్తిమంతులు, they చాలా are so intelligent, చాలా తెలివైన వారు. but they will be standing before you that you will reign over them. కానీ మీరు మీ ఎదుట వారు నిల్చుంటారు, మీరు వారిని పరిపాలిస్తారు. How? ఎలాగు? Because you shall be filled with power. మీరు అధికారంతో నింపబడతారు కనుక. Because your throne, ఎందుకనగా మీ సింహాసనము, your sacrifices for God, దేవుని కొరకు మీరు చేసిన త్యాగాలు is building up your power. మీ అధికారాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. That shall control the angelic host. దేవదూతల సైన్యాన్ని మీరు నియంత్రించగలరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In chapter 4 we see that there are 24 elders who are sitting on thrones. ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో 24 పెద్దలు సింహాసనాసీనులై ఉండుట చూస్తాం. Though we talked about these thrones, మనం ఈ సింహాసనాల గురించి మాట్లాడినప్పటికీ but don't be confused with another throne called a great white throne. గొప్ప ధవల సింహాసనము అని చెప్పినప్పుడు అయోమయానికి గురి కాకండి. Let's open to Revelation chapter 20 and read verses 11 through 15. ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయం చూద్దాం. దాంట్లో 11 నుండి 15 వచనాలు చూద్దాం. Yeah. And I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. ధవలమైన మహాసింహాసనమును దాని యందు ఆసీనుడై ఉన్న యొకనిని చూచితిని, భూమి ఆకాశములు ఆయన సముఖము నుండి పారిపోయెను, వాటికి నిలువ చోటు కనబడకపోయెను. And I saw the dead, small and great, stand before God. మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైన వారందరూ, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనం ఎదుట నిలవబడి ఉండట చూచితిని. అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను, మరియు జీవ గ్రంథమును వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను. ఆ గ్రంథముల యందు వ్రాయబడి ఉన్న వాటిని బట్టి తమ క్రియల చొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి. And the sea gave up their dead which were in it, and the dead and the hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించెను, మరణమును పాతాళ లోకమును వాటి వశముననున్న మృతులను అప్పగించెను. వారిలో ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందెను.
The whole earth is being judged. యావత్ భూమి తీర్పు తీర్చబడింది. Everybody according to their works. ప్రతి ఒక్కరు వారి క్రియలను బట్టి తీర్పును అందారు. That is the place where God is enthroned on this white throne called the throne of judgment. అప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో దేవుడు ఈ తీర్పు తీర్చే కాలంలో ధవల సింహాసనం మీద ఆసీనుడవుతాడు. We will learn about that in detail when we come to 20th chapter, by the way. 20వ అధ్యాయంలో మనం దాన్ని విపులంగా చూద్దాం. But look at this. కానీ ఒకసారి ఇది There is a గమనించండి. Father's throne. తండ్రి సింహాసనం ఉంది. Then there is a great throne of grace. కృపా సింహాసనం ఉంది. Then there is a throne of David. దావీదు సింహాసనం ఉంది. But then there is a throne of white judgment, a white throne of judgment. ధవల సింహాసనము తీర్పు సింహాసనం ఉంది. Where there are two books. 2 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. Book of life జీవ గ్రంథము and another book. మరొక గ్రంథము. Now when he said another book, nobody knows what the another book is. ఆయన మరొక గ్రంథము అన్నప్పుడు ఆ మరొక గ్రంథం ఏంటో There ఎవరికి could be తెలియదు. lots of speculations. అనేక భావనలు ఊహలు ఉన్నాయి దాని Lot of గురించి. conjectures could be there. అనేక అపోహలు కూడా ఉన్నాయి. But none of us are really aware of it, what that book is. కానీ ఆ గ్రంథం ఏంటో ఎవరికి తెలియదు. But there are two books. కానీ 2 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. And books are opened. ఆ 2 గ్రంథాలు తెరవబడ్డాయి. Everybody are judged. ప్రతి ఒక్కరు తీర్పు తీర్చబడ్డారు. By what? దేన్ని బట్టి? By two books. ఆ 2 గ్రంథాలని బట్టి. One is the book of life. ఒకటి జీవ గ్రంథము, The other is the other book. రెండవది మరొక గ్రంథము. So in other words, the people who are mentioned in this book are not mentioned in this book. అనగా ఈ గ్రంథంలో ఎవరైతే పేర్కొనబడ్డారో వారు ఈ గ్రంథంలో పేర్కొనబడలేదు. Now suppose if somebody's name is written in the book of life, ఉదాహరణకి ఎవరి పేరైనా జీవ గ్రంథంలో చేర్చబడితే what will happen at the white throne of judgment? ఏం జరుగుతుంది వారికి ఆ ధవల సింహాసనం మీద తీర్పు సింహాసనం వద్ద? What happens? ఏం జరుగుతుంది? So we'll come to know on 20th chapter in detail, but just imagine what happens 20వ అధ్యాయంలో మనం దాన్ని చూస్తాము. if his లోతుగా. name is written in the book of life, అతని పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడితే which means అనగా there'll be a judgment of God pronounced, a decree by God. దేవుని యొక్క తీర్పు నియమించబడింది. When I was just watching something on the YouTube, I happened to see this ad, a stupid ad, నేను యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రకటన వచ్చింది. where a boss is sitting ఒక బాస్ కూర్చుంటాడు. and he says like this, ఇలాగంటాడు, you are fired, నువ్వు అందరూ ఉద్యోగాల నుంచి and తొలగించాను, you are promoted. నీకు మాత్రం ప్రమోషన్ ఇచ్చాను. Similarly, అదే రీతిగా when somebody's name is written in that book of life, ఎవరి పేరైనా జీవ గ్రంథంలో రాయబడితే you would be judged and saying, you are promoted నీకు ప్రమోషన్ వచ్చింది, for eternal life, శాశ్వత for జీవం నీకు eternal ఇచ్చింది, justice, శాశ్వత for తీర్పు నీకు eternal ఇచ్చింది, righteousness, శాశ్వత నీతి నీకే ఇవ్వబడింది. because ఎందుకంటే your name is signed in the blood of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు రక్తములో నీ పేరు సంతకం చేయబడింది. There is no ink that can write anybody's name in the book of life, జీవ గ్రంథంలో ఏ ఇంకు కూడా పేరు రాయలేదు. because life is blood. ఎందుకనగా జీవము రక్తమే. If your name has to be written in the book of life, జీవ గ్రంథంలో మీ పేరు రాయబడాలంటే your name on your life should be dipped in the blood of lamb. మీ జీవితము మీ పేరు ఆ గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తంలో ముంచబడాలి. The two books opened. 2 గ్రంథాలు But తెరవబడ్డాయి. if your name is in that book, కానీ మీ పేరు ఆ గ్రంథంలో ఉంటే you shall be promoted మీకు ప్రమోషన్ for వస్తుంది eternity, శాశ్వత కాలం వరకు. and he will judge according to that book. ఆయన ఆ గ్రంథం ఆధారంగా తీర్పు తీరుస్తాడు. So don't get confused about this throne. This is a different throne, ఇది మరొక సింహాసనము, ధవల సింహాసనం which అనేది is a throne of judgment. తీర్పు తీర్చే సింహాసనం ఇది. Messiah మెస్సయ్య is on 4 thrones. 4 సింహాసనాల మీద ఆసీనుడైనాడు. Father's throne, తండ్రి సింహాసనము, the throne of grace, కృపా సింహాసనము, and the throne of David, దావీదు సింహాసనము, and ultimately the throne of judgment. 4వది తీర్పు సింహాసనము. Okay, so we know that Jesus is enthroned on thrones. యేసుక్రీస్తు ఈ 4 వీటి మీద ఆసీనుడై ఉన్నట్లు మనకి తెలుసు. Next time, let's try to look who are these 24 elders who've been enthroned on these thrones. తర్వాత చూద్దాం ఎవరి 24 పెద్దలు సింహాసనాసీనులై ఉన్నవారు అని. Okay, and who cannot be, because there are many speculations and conjectures that these people could be the 24 elders. ఎందుకనగా అనేక భావనలు ఉన్నాయి. వీరై ఉండొచ్చు అని, వీరు ఈ 24 పెద్దలు అయి ఉండొచ్చు అనే భావనలు ఉన్నాయి. Some say they could be angels. కొందరు అంటారు
అంటారు వారు దేవదూతలై ఉన్నారని. Some say the tribulation saint, the saints who've been martyred in tribulation. కొంతమంది అంటారు ఆ శ్రమల కాలంలో హింసించబడి మరణించిన పరిశుద్ధులై Some ఉండొచ్చని. say the 12 apostles and 12 tribes of Israel, or the 12 sons of Jacob. కొంతమంది అంటారు 12 మంది అపోస్తలు, 12 మంది ఇశ్రాయేల్ యొక్క కుమారులని. We will try to just go through it దాని గుండా లోతుగా వెళ్దాం, and know who could be, who couldn't be. ఎవరై ఉండొచ్చు, ఎవరు కాకపోయి ఉండొచ్చు అని. I'm not here to tell you who are because I never seen it. నేను చూడలేదు కనుక వారెవరో చెప్పడానికి నాకు But తెలీదు. I can definitely tell you who cannot be. కానీ ఎవరు కాదో చెప్పగలను. And then just look at things and work out who could be. ఎవరై ఉండొచ్చో అప్పుడు మనం చూద్దాం. Suppose if they are not the one whom I told you. నేను చెప్పిన వారు అక్కడ లేకపోతే Don't find me in heaven and ask me a question there. పరలోకంలో నన్ను కనిపెట్టి వచ్చి నన్ను At ప్రశ్నించకండి. least I made you to come here. Don't ask me a question there. పరలోకానికి వచ్చేలాగా నేను చేశాను కాబట్టి నన్ను Just ప్రశ్నించకు. because I gave you one misinterpretation on somebody else's name on the throne, సింహాసనం మీద ఉన్న ఒకరి గురించి తప్పుగా నేను బోధించినంత మాత్రాన don't judge me there. అక్కడికి వచ్చి నన్ను తీర్పు తీర్చొద్దు. Pastor, పాస్టర్ గారు you said like this, మీరు ఇలా but చెప్పారుగా, see who is sitting there. కానీ అక్కడ ఎవరికి వచ్చినారో Idiot, చూడండి. if John didn't mention it, how can I tell you? మూర్ఖుడా, ఈ యోహానే వారిని గురించి ప్రస్తావించలేదు, నేను ఎలా చెప్పగలను? God says, don't judge because ye shall be judged. దేవుడు అన్నాడు తీర్పు తీర్చకండి, మీరు తీర్పు If you తీర్చబడదురు అని. ask me a question in heaven, పరలోకంలో కనుక నన్ను ప్రశ్నిస్తే you will be judged. మీరు తీర్పు I తీర్చబడతారు, will judge you. నేను మీకు తీర్పు తీరుస్తాను. Put you in some place, in that hell place, and give you duties in hell, నరకంలో మీకు విధులు నిర్వర్తించేలా చేస్తా. where you'll be in that hot heat of that hell. నరకంలో వేడి దగ్గర ఉండేలాగా చేస్తా. You will not endure it, దాన్ని మీరు భరించరు, but I'll put you sentry in that place. కానీ ఆ ప్రదేశంలో మిమ్మల్ని So కాపలాదారుగా don't నేను ask me ఇస్తా. stupid questions if you meet me in heaven. పరలోకంలో నన్ను కలిస్తే ఇలాంటి ప్రశ్నలు I can అడగండి. just tell you who couldn't be, ఎవరు కారో చెప్పగలను, and I can tell you who could be. ఎవరు అయ్యి ఉండొచ్చో చెప్పగలను. Okay. So don't make it a statement and say it, okay, this should be, okay? Veere There are many ayundu- things that God doesn't want us to understand. దేవుడు చాలా విషయాలు మనం గ్రహించొద్దని పెట్టాడు కొన్ని. Paul says, పౌలు అంటాడు, I knew little, నాకు తెలిసింది కొంచెము, that's why I'm telling you now. అందుని బట్టే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. A day will come ఒక రోజు వస్తుంది, that when I know more, నాకు ఎక్కువ తెలిసినప్పుడు I will let you know more. మీకు ఎక్కువ వివరిస్తాను. Idiots don't come and ask me more when I know little. నాకు కొంచెమే తెలిసినప్పుడు నన్ను ఎక్కువ వచ్చి అడగండి. Okay, because it's not our, see, when God hid something for us, దేవుడు మన నుంచి ఏదైనా దాచాడంటే there's a glory in it. దాంట్లో మహిమ ఉంది. We need to be patient, మన ఓపిక పట్టాలి, enough patience so that we could understand and manifest that glory when it's been revealed. తగినంత ఓపిక పడితే ఆ సమయానికి ఆయన దానిలో ఉన్న మహిమను మనకు So ప్రత్యక్షపరస్తాడు. there are some things God hid for reason, ఒక కారణాన్ని బట్టి దేవుడు కొన్నిటిని దాస్తాడు, but every time it's been revealed, కానీ అది ప్రత్యక్షపరచబడిన ప్రతిసారి the glory is bombarding glorious moments. ఆ మహిమ అనేది గొప్ప మహత్తు కలిగి ఉంటుంది. So have patience, కనుక ఓపిక పట్టండి. wait for every question that's unanswered on the earthly realm, భూమి మీద సమాధానం చెప్పబడని ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం వస్తుంది. because there's nobody who can call as a scholar in the Bible. కానీ బైబిల్లో జ్ఞాని అనేవాడు ఎవడు లేడు. If anybody is Bible Gyani, ఎవరైనా బైబిల్ జ్ఞాని అయితే he is God Gyani. అతడు దేవుని జ్ఞాని అయి He ఉంటాడు. knows everything about God. దేవుని గురించిన సమస్తము ఎరిగిన వాడై Then he is ఉంటాడు. greater than God. అప్పుడు దేవుని కంటే If ఘనుడై you ఉంటాడు. can put him in your finite wisdom, మీరు మీ పరిమిత జ్ఞానంలో దేవుణ్ణి ఉంచగలిగితే then he is not an infinite God, by the way. అప్పుడు ఆయన అపరిమితమైన దేవుడు కాడు. If you know him and understand him and call him as a scholar and a scholar in the Bible, మిమ్మల్ని మీరు జ్ఞానిగా పిలుచుకొని ఆయన్ని మీ మేధలో ఉంచుకోగలిగితే then అప్పుడు he is lesser and you are greater. ఆయన తక్కువ వాడు, మీరు అధికులు. We will never understand him, మనం ఎప్పుడు ఆయన్ని అర్థం చేసుకోలేము, because every moment ఎందుకనగా ప్రతిసారి we will know him in a glorious manner. ఒక మహత్వపూర్ణమైన దశలో ఆయన్ని చూస్తాం. Look in this verse, we say that the radiance of his from his throne is like dazzling white and emerald and a color and sardis color has been reflecting from his throne, because when it shoots it brings glory every time. ఆయన సింహాసనము నుండి గొప్ప ప్రకాశమానమైన వెలుగు వస్తుంది, సూర్యకాంత పద్మరాగ నీలమణుల యొక్క కాంతి వెలువడుతుంది. Every time it shoots across, అనగా అది ప్రకాశించిన ప్రతిసారి you see a new glory. ఒక కొత్త
కొత్త మహిమను మనం See, చూస్తాం. when he said new heaven, ఆయన కొత్త పరలోకము అని you చెప్పినప్పుడు know what does this mean? దాని అర్థం ఏంటో That తెలుసా? heaven never becomes old. ఆ పరలోకం అనేది ఎన్నడూ పాతబడదు. What you see this moment, you don't see that next moment. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తారో తదుపరి క్షణంలో అది ఉండదు ఇంకా. Just imagine. ఒకసారి A ఊహించండి. stupid pastor like me, if I tell you something in the word and when I tell the same word in a different manner and a different dimension, నా వంటి ఒక అల్పుడైన పాస్టరే ఒక మారు ఇలాగ చెప్పి మరొక మారు దాన్ని మరొక కోణంలో చూపించినప్పుడు then just look at how glorious that glorious presence of God could be. ఇంకెంత మహత్వపూర్ణంగా ఉంటుంది ఆ దేవుని యొక్క మహిమ గల స్థానము. So those things are been camouflaged for a reason so that it would be revealed for some manifestation of glory. అందును బట్టి దేవుని యొక్క మహిమ నిమిత్తము కొన్ని విషయాలు మన కంటికి కనిపించకుండా దాచబడి ఉన్నాయి. Don't think that just because pastor didn't explain it or some man of God couldn't tell it, it doesn't mean that he doesn't have wisdom or is not anointed. దైవజనుడు దాని గురించి చెప్పలేనంత మాత్రాన ఆయనకి జ్ఞానం లేదని కాదు. But కానీ this is for a reason that's been camouflaged. కొన్ని కారణాల చేత అది మన కంటికి కనిపించకుండా దాచబడింది. We proclaim you, hey.